अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सिपास है अल्लाह तबारक व तआला का, और दरूद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। लानत है उनके दुश्मनों पर। आज का दिन चहारचंबा का दिन, 4 मासूमों का दिन, और हर दिन मासूमों का दिन हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ गुजारते हैं। आइए करबलाए मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो आस्ताना जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से मिला सकता है, हकीकत वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आइए अर्ज़ अदब के लिए करबला मौला की तरफ रुख कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती बेफिनाइक। वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास, यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 की नशरियात में खुशामदीद। रोज़ाना अर्ज़ करता हूँ, काफ़ी सारे मोमिनीन सवाल करते हैं हम इस आपके चैनल को किस तरीके से देख सकते हैं। आप एप्पल स्टोर से भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
اور اگر آپ نیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ تو امام حسین علیہ السلام، فقط امام حسین جو ہم لکھتے ہیں کچھ HUSSAIN لکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے چینل کے اندر سپیلنگ لکھا ہوا ہے HUSSEIN کے ذریعے سے لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ اسے تلاش کر سکیں۔ اس طریقے سے آپ ہمارے چینل کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منقبت خان غلام مرتضی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ خوش آمدید کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے ہمارے پروگرام یہ کربلا ہے میں خوشی ہوئی آپ نے شرکت فرمائی، بہت شکر گزار ہوں۔ میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ جی بالکل بالکل بالکل، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے شاہ صاحب۔ سلامت رہیے۔ جی شاہ صاحب شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ سبحان اللہ۔ اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ۔ ہلو، بسم اللہ جی، پڑھتے رہیے بسم اللہ۔ جی، کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ۔ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ۔ کرب و بلا سے آواز آئی، لو آ گئے یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ سبحان اللہ۔ مصروف ہوں غرور میں، اب کوئی بھی ڈر نہیں۔ فطرت کا تو سردار ہے، اڑنے میں ہم سر نہیں۔ جبریل دیکھو میرے پروں پہ، اب ہے لکھا یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ تقدیر نے کروٹ ہے لی بس ایک ہی رات میں، ایمان کا سورج طلوع پھر ہو گیا رات میں۔ خیمے کے در پر سر کو جھکا کر حر نے کہا یا حسین۔ میرے دل کی صدا یا حسین،
واہ واہ سب کہو مرحبا یا حسین، واہ میرے دل کی صدا یا حسین، سب کہو مرحبا یا حسین، بر محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ جی جی بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد و آل محمد محمد۔ کتنا پیارا حسین کا روزہ، واہ کتنا پیارا حسین کا روزہ، میرے مولا حسین کا روزہ، میرے مولا حسین کا روزہ، طور پہ موسیٰ اب نہیں جاتے، واہ طور پہ موسیٰ اب نہیں جاتے، واہ واہ جب سے دیکھا حسین کا روزہ، واہ واہ جب سے دیکھا حسین کا روزہ، کتنا پیارا حسین کا روزہ، خلد میں مصطفیٰ کے روزے کے، واہ خلد میں مصطفیٰ کے روزے کے، ساتھ ہوگا حسین کا روزہ، ساتھ ہوگا حسین کا روزہ، ہے کمر جیسا روزہ غازی، ہے کمر جیسا روزہ غازی، شمس جیسا حسین کا روزہ، شمس جیسا حسین کا روزہ، خواب سے کیوں جگا دیا مجھ کو، خواب سے کیوں جگا دیا مجھ کو، سامنے تھا حسین کا روزہ، سامنے تھا حسین کا روزہ، فاطمہ کے یہ آنے ہیں، فاطمہ کے یہ دو ٹھکانے ہیں، یا علی یا حسین کا روزہ، یا علی یا حسین کا روزہ، کتنا پیارا حسین کا روزہ، میرے مولا حسین کا روزہ، فخر سے چومتے ہیں خود
دی اپنے دادا حسین کا روزہ، اپنے دادا حسین کا روزہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ ویسے تو ہمارا وقت ہے ہی اہل بیت علیہم السلام کے لیے وقف، لیکن خاص طور پر ایک خاص پروگرام کے لیے وقت نکالنا یقیناً ایک انتظار ہوتا ہے۔ کربلائے مولا میں ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، یقیناً ڈیوٹی اس معنی میں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو اپنے لیے فریضہ واجب سمجھتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے بخشش، نجات اور ہدایت کا سبب ہے، اور یہی ہماری اندرونی طہارت کو ابراز کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ خداوند متعال آپ کو رحمتیں، صحتیں، تندرستیاں عطا فرمائے، اور جلد کربلائے مولا آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ ہمارے دوستان جو ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹرائی تو کی کہ آپ کو ڈائریکٹ لائیو ہی پڑھایا جائے، اور اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لائیو ہی پڑھیں، لیکن ایک چھوٹی سی آپشن آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ حضوری کریں پروگرام میں، اپنے پروگرام میں، کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب آپ اس میں تشریف لائیں، آپ کو ٹیلی فون کال، واٹس ایپ کال کی جائے تو ایک مہربانی کریں، اپنے پاس ریکارڈ پروگرام بھی رکھ لیجئے، یعنی جتنا وقت آپ کو عرض کر دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کا محوطہ، اتنا محدودہ، اتنا وقت معین آپ کے پاس تقریباً ہو سکتا ہے، تو اس انداز میں آپ اپنے پاس ریکارڈ بھی کر لیا کیجئے جو آپ نے کلام پڑھنا ہو، تاکہ اگر کہیں نشریات کے اندر یعنی نیٹ کے اندر کٹنگ آ جاتی ہے، آواز میں کٹنگ آ جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ وہ کلپ بھی اپنا بھیج سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پہ جس سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ چینل میں آپ کو لائیو پروگرام میں کال کرنے کے لیے دوسرے نمبر سے واٹس ایپ سے کال کی جاتی ہے جو چینل کا نمبر ہے، تو لہٰذا آپ ایک آپشن یہ بھی رکھا کیجیے، اول تو آپ نے لائیو شریک ہونا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کی کال کے اندر کٹنگ آ جاتی ہے، کٹ آتے ہیں، یا تعطل واقع ہوتا ہے، نیٹ کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنا جب آپ سلام کر لیں تو دیکھیں کہ کٹنگ آ رہی ہے، کال کٹی جا رہی ہے بار بار، تو اس صورت میں آپ اپنا وائس کلپ بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ کا وقت آپ کے نام سے ہی جو منسوب ہوا ہے آپ کی طرف سے ہی وہ استعمال کیا جا سکے۔ مولا آپ کو صحتیں دیں، تندرستیاں دیں۔ بدھ کا دن آ رہا ہے، بدھ کا دن جا رہا ہے، آ رہا ہے تو نہیں، اب تو آپ کے ہاں تو اکثر کہ مغرب کے بعد ہو گئی ہوگی، وقت مغرب کے بعد کا ہوگا، ہمارے ہاں مغرب سے پہلے ہے کچھ، تو اس کے اندر جو دن ہو رات ہو ہم وقف کرتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ ثنا خان سید یاسم علی شاہ صاحب حیدرآباد سندھ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد سرکار کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کرم ہے مولا کا احسان ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، چاہوں کرم گا ہے ذکر مولا کا، اہل اور بیت آپ علیہ کو السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ جی بالکل، میں سرکار کی بارگاہ میں کلام پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑی سعادت ہے کہ آج آپ کربلا میں موجود ہیں سرکار کے حرم مبارک میں، اور مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ نے موقع دیا سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ حمد و ثنا کرنے کا، تو سلامت بلا رہیے، تاخیر اگر آپ کی اجازت ہے تو کلام پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صاحب اجازت ہیں، بسم اللہ کیجئے، عنایت کیجئے۔ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، کربلا سے
جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے. اور آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو ہے سرکار کے حرم میں موجود ہیں. اسی کے حوالے سے سلامت رہے. کہ کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، واہ واہ. کون سوتا ہے کنارے پاتے دے نہر فرات، واہ واہ. تیری مٹی سے ہی کیوں بوئے وفا آتی ہے، تیری مٹی سے ہی بس بوئے وفا آتی ہے. اور ماں سمجھتی ہے دلہن، ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب، ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب، شہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے، کربلا سے جو میری سمت ہوا آتی ہے. اور کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے. اور ہاں دھڑکتا نہ ہو مرقد میں کہیں قلب رباب، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرقد میں کہیں قلب رباب، علی اصغر کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے فضا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے. ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ ایک ہی پروگرام نہیں، آئندہ بھی اگر ممکن ہو تو میں انشاءاللہ آپ کو دعوت کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اس کے میزبان آپ ہیں. میں آپ کو دعوت اس معنی میں کرتا ہوں کہ مجھے مرتب کرنا ہوتا ہے، ورنہ خود آپ میزبان ہیں اس پروگرام کے. سدا آباد رہیے، شاد رہیے. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا میں آ کر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو.
और जल्द करबला मौला में आकर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अक़ीदत मन चाहे अंदाज में मौला की बारगाह में पेश करें। बहुत अच्छा कलाम, बहुत प्यारी आवाज़, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का ज़िक्र करने का ये शौक़, ये एक अंदरूनी तहारत के इबराज़ ज़ाहिर करने का ज़रिया है, क्योंकि बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर होता है। अब देखना ये है कि हम ज़बान से क्या अदा कर रहे हैं, फ़िक्र में क्या है, और हम किस अंदाज़ में अहले बैत अलैहिस्सलाम को नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये हम जो नज़राने अक़ीदत अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, ये अमल है, और इसका रद्द अमल भी हम तक दुनिया व आखिरत में पहुंचता रहेगा। दुनिया के अंदर ये है कि हमें देखें, ज़ाहिरी तौर पर जो हिस्स करते हैं वो देखते हैं कि जो ज़ाकिर होता है, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने वाला होता है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, एहतराम किया जाता है, अच्छे से अच्छा घर का बैठने का सामान मैसर किया जाता है, सोफ़ा, कुर्सी, चारपाई, जो भी अच्छी जगह है, और घर के मोहतरम मकाम में उन्हें बिठाया जाता है। लोग अपने बेडरूम्स, अपने घर खाली कर देते हैं कि हमारे घर मौला का ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर आया है। और इसी तरीके से खाने पीने के अंदर भी अच्छे से अच्छा खाना जो घर के लिए बनाया होता है, घर से बनाया होता है, और यानी एक ख़ास एहतराम किया जाता है ज़ाकिर का। इस एतबार से नहीं कि हम कोई चापलूसी करना चाहते हैं, कई माने ज़हन मुख्तलिफ तो सोचें भी मुख्तलिफ होती चली जाती हैं, लेकिन ज़ाकिर का एहतराम इसलिए किया जाता है कि वो मौला का ज़िक्र करता है। अच्छा खाना इसलिए दिया जाता है कि ज़ाकिर के बदन में ताकत होगी तो उसका गला मज़बूत होगा, अच्छा ज़िक्र कर सकेगा। और देखें, ग़ज़ा के असरात होते हैं इंसान पर, जिस तरीके से हराम हलाल के असरात हैं, इसी तरीके से अच्छी ग़ज़ा के भी असरात हैं। लेकिन हकीकत ग़ज़ा जो रूह की ग़ज़ा है वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। लिहाजा ज़ाकिर का एहतराम हम ज़ाकिर की ज़ात के लिए नहीं करते, हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से करते हैं। इसी वजह से ज़ाकिरीन भी अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने रफ्तार, अपनी गुफ्तार का खूब ख्याल रखते हैं कि कहीं हमसे ऐसा कोई काम सरअंजाम ना हो जाए, हम कहीं ऐसा काम ना कर बैठें जिसकी वजह से ज़ाकिरीन की तौहीन हो, एहानत हो, कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा मज़ाह ना करें, कोई ऐसा किरदार ना करें, और कोई ऐसी गुफ्तार ना कर बैठें, किसी ऐसी जगह ना चले जाएँ जिसकी वजह से ज़ाकिरीन की तौहीन हो। ज़ाकिरीन की तौहीन इस वजह से नहीं कि हमारा एक गैंग है, नहीं, बल्कि हम ज़ाकिरीन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने वाले हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हम ज़ीनत बने। इसलिए ज़ाकिरीन अपने किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, लिबास, खाना पीना, उठना बैठना, आमद व रफ्त, नशस्त व बर्खास्त, तफरीहात और महफ़िल का ख़याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। ज़ाकिरीन ऐसी महफ़िल में नहीं जाते जिससे ज़ाकिरीन की तौहीन होती हो, और ज़ाकिरीन वो ज़िक्र करते हैं, वो बात करते हैं, वो मज़ाह करते हैं जिसकी वजह से ज़ाकिरीन की तौहीन ना होती हो। ज़ाकिरीन का कलाम ज़ेबा होता है, अंदाज़ ज़ेबा होता है, और गुफ्तार ज़ेबा होती है, वो नशस्त व बर्खास्त ज़ेबा रखते हैं, और उनकी पाबंदी वक्त को देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर चुके होते हैं। इसी वजह से ज़ाकिरीन का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मकाम है, इसीलिए हम लोग ज़ाकिरीन का दिन रात एहतराम करते हैं। नूहा खान ज़वार अली करबलाई साहब, टिंडो आदम, सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहें। करबला मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के प्रोग्राम ये करबला है में मैं आपका खादिम सैयद जावेदुल हसन रिजवी आपको खुशामदीद कहता हूँ। सलामत रहिए, और बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। सलामत रहें। मौला खुश रखें आपको, जल्द करबला आना नसीब हो, और दुआ गो हूँ अपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौला नसीब करेगा। अपने कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफ़िल को नूरानी तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह। तकरीबन कॉल में कटिंग आ रही है मुझे लगता है, तो
वो दोस्त जो जानते हैं, जो सुन चुके हैं, उनसे भी अर्ज़ है, और वो दोस्त जो नहीं जानते उनके लिए भी अर्ज़ है कि देखें, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी हो सकता है। अल ज़ाहिर कोशिश की जाती है हमारे यहाँ नेट हाई लेवल का रहे, लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से आपके आवाज़ में कटिंग आती है, कॉल कट जाती है, तो कोशिश किया कीजिए कि आप कॉल करने से पहले, जब आपकी प्रोग्राम में शिरकत का वक्त है, उससे पहले जो आपको महदूद वक्त अर्ज़ कर दिया जाता है, उस महदूद वक्त के लिए एक वॉइस क्लिप जो आपने कलाम पढ़ना हो उसके लिए आमादा कर लिया कीजिए, ताकि अगर आपकी कॉल में कटिंग हो जाए तो वो आपका क्लिप भेज देंगे, हम आपके महदूद वक्त के अंदर आपका क्लिप चला सकें। और ये आपका क्लिप, ताकि आपका वक्त आप ही इस्तेमाल कर सकें, और ये आपका इस वक्त जो आपको महदूद किया गया है, मुशख़्ख़स किया है आपके लिए, ये आपका एक इबादत का वक्त है जो कि आपकी इबादत में खलल वाक़ ना हो सके। और देखें, इंसान जो भी अमल करता है उसके नताइज हैं, इसीलिए हम कहते हैं उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, हर लम्हा हमें चाहिए कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में बसर करें, और इसी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में वक्त को बसर करने के लिए हम मुंतज़िर रहते हैं। काफ़ी हमारे दोस्त जो मुंतज़िर हैं, उनके नाम इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी हैं, वो पूछते रहते हैं हमारी बारी कब आएगी, हमें कब दावत करेंगे। मैं यकीनन आपसे ज़्यादा, मैं नहीं कहता आपसे ज़्यादा, बल्कि आपसे थोड़ा कम, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका कलाम बुलंद है, आपका रुतबा बुलंद है, क्योंकि आप मौला के ज़ाकिर हूँ। मैं भी खिताबत करता हूँ, लेकिन मैं आपको फ़ौक़ियत इसलिए देता हूँ क्योंकि आप करबला में आने के लिए मुंतज़िर हैं, आपकी आवाज़ पहुंचाना अब आपका एक इंतज़ार है, जो कि यकीनन आप इंतज़ार जो करते हैं ये इबादत में लिखा जाता है, क्योंकि आप किसी दुनियावी तलब के लिए ये टेलीफ़ोन करना नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने वक्त को सर्फ करें। आप चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें, और यही अजर रिसालत है, अजर मवद्दत यही है। हक़ मवद्दत अदा करने का तरीका यही है कि अपने वक्त को, अपने अल्फाज को, अपनी ज़बान को, अपनी क़ुव्वत को, अपनी ताकत को, अपने माल को, अपने मताम को, और इसी तरीके से जो कुछ हम मयस्सर कर सकते हैं वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में ख़र्च करें। ख़र्च करने के लिए मुंतज़िर रहें और ख़र्च करने पर खुश हो जाएँ। और मैंने बहुत सारे मशहूर और मारूफ़ नोहा ख़ान, मनकबत ख़ान हज़रात, शुअरा हज़रात को दावत की, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से हमें वक्त दिया। गो के जी चाहता है कि आपका कलाम, आपका लिखा हुआ कलाम, आप पढ़ा हुआ कलाम आप पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। मैं वक्त, यकीन जानिए कि अब भी काफ़ी सारे पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे, क्या सभी आप ऐसे हैं कि आपको जी चाहता है कि वक्त दूं और काफ़ी वक्त दिया जाए, लेकिन वक्त महदूद होता है। दिल मलूल रहता है कि दोबारा वक्त मैं भी दूं। आप भी यकीनन इंतज़ार करते हैं कि आपको दोबारा कब वक्त मिलेगा कि आप मौला की बारगाह में दोबारा नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। आपके लिए बस मुहिम है करबला। यकीनन हम सिर्फ़ करबला को चाहते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को चाहते हैं, और इसी चाहत को आम करना चाहते हैं। और काफ़ी दोस्तान ऐसे थे जिनसे रब्ता किया गया, वो थोड़े से शर्मा रहे थे कि हम करबला में तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग हम शुमार करते हैं इसे, या हमारे दोस्तान इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। मेरा भाई, ऐसा दिल में ना लाया कीजिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए आपका दिल खालिस है तो आपको दूसरे लोगों से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, और ना सोचा कीजिए ऐसा कि आप रिया कर रहे हैं। नहीं, रिया नहीं है, बल्कि आप यकीन जानिए, आप मिंबर पर पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, महफिल में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक महदूद लोग आपको सुनते हैं। जब आप टेलीविज़न में आप लाइव प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं, न जाने कहाँ, शायद मैं नहीं कहता कि आपकी सोच मेरी तरह थोड़ी महदूद हो, लेकिन यकीन जानिए आप सोच भी नहीं सकते कहाँ आपकी आवाज़ पहुँच जाती है, और हो सकता है किसी के दिल में आपके अल्फाज उतरें और उसकी आँखों से अश्क मवद्दत जारी हों। तो ये आपके लिए भी, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी और उस शख्स के लिए भी यकीनन बख्शिश का ज़रिया बनेंगे, नजात का ज़रिया बनेंगे, क्योंकि आप इखलास बाँट रहे हैं। आप इखलास बाँटने के लिए कॉल करते हैं, इखलास बाँटने के लिए आप ज़िक्र करते हैं, इखलास बाँटने के लिए आप हमें वक्त इनायत फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस इखलास को रोज़ अफजून ज़्यादा करे। और मैं शुक्रगुज़ार रहता हूँ आप लोगों का कि आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत फरमा के मुझे सिपासगुज़ारी का मौका इनायत फरमाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप लोगों के लिए इतने रास्ते आसान हो जाएं कि आप रोज़ रोज़ करबला आएँ।
ہمارے عزیز جن کی کال کٹ گئی تھی انہوں نے اس مشکل کال کی وجہ سے، یہ ٹیلی فون کٹنگ کی وجہ سے اپنا وائس کلپ بھیجا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ کربلا ہے وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، جہاں قصر باطل، جہاں قصر باطل گرایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے جنت جہاں فاطمہ بانٹتی ہے، وہاں موت بھی دیکھیے کانپتی ہے، جہاں ہر یزیدی، جہاں ہر یزیدی مٹایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، جو اپنے خدا سے بھی لڑتا رہا ہے، کہ آدم کا انکار کرتا رہا ہے، وہ ابلیس جس جا جھکایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، ہوئی سجدگاہ جو زمانے کی خاطر، محمد کے بیٹے کی سجدے کی خاطر، جہاں عرش رب کا، جہاں عرش رب کا بچھایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وفاؤں یہ مقتل میں رتبہ ہوا کس کو حاصل، جہاں بیر خدمت پہنچنا تھا مشکل، وہ بی فضا، وہاں بی فضا کا سایہ گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، یہ مقتل میں رتبہ ہوا کس کو حاصل، جہاں بیر خدمت پہنچنا تھا مشکل، وہاں بی فضا، وہاں بی فضا کا سایہ گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سر یہ نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوا ہے، مولا سدا آباد رہیں، شاد رہیں، مولا آپ کو ذکر پڑھا ہوا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ یقیناً ایک حسرت ہوتی ہے انسان پڑھے مولا کی بارگاہ کے اندر، اس طریقے سے آپ کا ذکر کیا ہوا مولا کی بارگاہ میں ہمیں پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ گو کہ پروگرام ہمارا لائیو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو لائیو پروگرام میں شمولیت دیں اور لائیو پروگرام میں ہی دعوت دیں، ولو بالفرض اگر کال میں کٹنگ ہو جائے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کوشش کیا کیجئے کہ ایک وائس کلپ بھی اپنا تیار رکھا کیجئے۔ اگر کال میں کٹنگ ہو تو فوراً آپ جس نمبر سے آپ کو واٹس ایپ کال آ رہی ہو اس پہ بھیج دیا کیجئے، تاکہ آپ کا لائیو پروگرام میں جو آپ کا وقت مہیا کیا گیا ہے
आपका पढ़ा हुआ कलाम कटिंग का शिकार ना हो और आपका कलाम साफ़ अल्फाजों के साथ अच्छी आवाज़ के साथ लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर कट हो रही हो बार बार काल तो सुनने वाला भी थोड़ा सा अजियत में मुब्तला हो जाता है और पढ़ने वाला भी बेचारा परेशान हो जाता है। और कई मरतबा ज़ाकिरीन ने कहा कि शायद हमारी ड्यूटी कबूल नहीं थी। नहीं मेरा भाई, मौला कबूल करते हैं, शायद हमारा इम्तिहान लिया जाता है या हमें मोहब्बत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसा मौका मैसर किया जाता है कि हम अपने अश्क मवद्दत जारी कर सकें या हम अपनी अकीदत को मज़ीद आश्कार कर सकें, अपनी मोहब्बत को मज़ीद बेहतर करके पेश कर सकें और अपनी मोहब्बत को हम मज़ीद बढ़ा सकें। शायद इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि हम एहसास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जिस कौम के अंदर एहसास है वो हुसैनियत से मरबूत है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरबूत है उसका दीन से रब्त गहरा से गहरा तर होता चला जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पयामे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहसन अंदाज में पेश किया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम इतना बुलंद है कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम दुनिया हैरत के साथ देखती रहेगी कि इतने मुख्तसर वक्त में किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से दीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद है, हकीकत में भी बुलंद है, ज़ाहिर में भी बुलंद है। और ये बुलंदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात अक़दस की वजह से भी है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इसे बुलंदी अता फरमाई है। क़यामत के दिन के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बुलंद करने का सबब रहेगा, और ये बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुतमस्सिक रहने का ज़रिया भी हमारे लिए बनेगी। और इस बुलंदी से मुतमस्सिक रहने के लिए आप लोग करबलाए मौला में हमारे प्रोग्राम से मुतमस्सिक रहते हैं। हम हर रोज़ आपके यहाँ मेहमान होते हैं, आप हमारा एहतराम करते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ करबलाए मौला की वजह से। और ये करबलाए मौला से मुतमस्सिक रहना, मुतवस्सिल रहना, मरबूत रहना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्द करबलाए मौला में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करने की सादत नसीब फरमाए। और यहाँ पर आकर एक दुआ ना भूलिएगा, जब भी ज़ियारत पे जाएँ कहिएगा अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।